محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ پانچواں حصہ دعوی نبوت اور ابتدائے دعوت اسلام۔ 39واں باب، مکہ کا آہن گر، جو اپنے سینے میں ایک دہکتا ہوا دل رکھتا تھا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ مکہ کے بازار میں ان دونوں کے اطراف اچھا خاصا ہجوم ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک 15 سالہ لڑکا تھا اور دوسرا ایک نابینا شخص۔ اس لڑکے نے لوگوں کو ایک حیرت انگیز واقعہ سنایا کہ کس طرح ایک سپہر کو اللہ کے رسول نے اس کی آنکھوں کے سامنے بکری کے خشک تھنوں سے دودھ اتارا تھا۔ یہ واقعہ پوری تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اس نے کہا، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو عبداللہ بن مسعود سے پوچھ لو، وہ بھی اس وقت موجود تھے۔ پھر وہ ان سے کہنے لگا، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی بات سنو اور ان کی بات مانو اور اقرار کرو کہ اللہ ہی الہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی قدرت و طاقت کا مالک نہیں۔ دوسرا شخص نابینا تھا، جس نے اپنی سفید بے نور آنکھوں کو پلکوں میں چھپائے وہ سارا قصہ بیان کیا جو سورہ عبس کے نازل ہونے کا سبب بنا۔ پھر وہ لوگوں سے کہتا، میرے دل کا حال بالکل وہی تھا جو اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ میں نے تو اس وقت تک ان کو اپنے دل کا حال نہیں بتایا تھا، پھر سوچو انہیں کس طرح اس کا پتہ چل گیا۔ یہ سچا کلام ہے جو ایک سچے رسول پر اترا ہے، ان کی بات مانو کہ راہ یاب ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ ان لوگوں کو سورہ عبس کی آیات سنانے لگا اور وہ سب دم بخود کلام الہی کو سنتے رہے۔ اور اس مجمع میں کتنے ہی تھے جو ان واقعات سے متاثر ہوئے اور انہوں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ ہم بھی اس راہ پر چلیں گے جس پر یہ حق پسند لوگ چلنے لگے ہیں۔ اس کالم کو پڑھنے والے ان دونوں آدمیوں کو خوب پہچانتے ہیں۔ وہ نوعمر لڑکا عمیر ہے جو سعد بن وقاص کا بھائی ہے، جس نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان باتوں کے بارے کسی سے کچھ نہ کہے گا جو دارالارقم میں ہوئی ہیں۔ مگر اسلام کی دعوت کا وہ خفیہ دور گزر چکا تھا اور اب مکہ میں حق و باطل ایک دوسرے کے مقابلے میں کھل کر آ گئے تھے، اور اس مرد نابینا کا نام ابن مکتوم ہے، جو مکہ کے ماحول سے بیزار اور دل شکستہ رہتا تھا۔ آخر وہ اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے اس سرچشمہ ہدایت تک جا پہنچا، جہاں پہنچنے کے بعد اس کی اندھیری دنیا حق و صداقت کے نور سے روشن ہو گئی تھی۔ اس دن عمیر نے نابینا ابن مکتوم کو صحن کعبہ میں سورہ عبس کی چپکے چپکے تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور معاً اس کے دل میں ایک تدبیر آئی۔ وہ جب کعبے کی طرف آ رہا تھا تو بازار میں عمار آہن گر کی دکان کے سامنے والے میدان میں، جہاں لوگ گھوڑوں کو اپنی نال بندوانے کے لیے باندھ دیا کرتے تھے، اس کے ہم عمر لڑکے گپ ہانک رہے تھے۔
उन्होंने उमैर को देखकर आवाज दी कि आओ हमारे साथ तुम भी शरीक हो जाओ, हम एक दूसरे को अजीब व गरीब किस्से सुना रहे हैं। और अम्मार आहनगर ने कहा है कि जिसका किस्सा सबसे ज्यादा हैरत अंगेज होगा उसे यसरब के खजूरों का एक खोशा देगा। उमैर ने जवाब दिया कि मैं अपने भाई साद को देखने जा रहा हूं, जब लौटूंगा तो तुम्हें बड़ा ही दिलचस्प वाकया सुनाऊंगा, बिल्कुल सच्चा वाकया। सहने काबा में इब्ने मक्तूम को देखकर उसने सोचा इन्हें भी ले चलूं तो बात बन जाएगी। चुनाचे वो उनका हाथ थामे साथ ले आया। जब एक लड़के ने अपनी कहानी खत्म कर ली तो सब उमैर से कहने लगे कि अब तुम वो वाकया बताओ जिसका वादा कर गए थे। और उमैर ने कोहे बुकबीस के दामन में पेश आने वाला सारा माजरा बयान कर दिया। और फिर नाबीना इब्ने मक्तूम ने अपना सारा किस्सा बयान किया। उस वक़्त वो लोग भी जो आहनगर की दुकान पर काठियों में पतरे जड़वाने और घोड़ों की नाल बंधवाने आए थे, उनके अतराफ जमा हो गए। भीड़ देखकर राह चलते लोग भी इकट्ठा होने लगे और अच्छा खासा मजमा हो गया। और फिर वहां लोगों में अच्छी खासी बहस छिड़ गई। कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि ये साबी हैं, साबी, इनकी बातें न सुनो, ये जादू के बोल सीख कर आते हैं और लोगों को बहकाते हैं। दूसरे जवाब में कहते थे हम कोई नादान नहीं हैं कि किसी के बहकावे में आ जाएं, अच्छे बुरे की तमीज रखते हैं, तुम कौन होते हो जो हमको रोकने वाले। बात इतनी बढ़ी कि दोनों ग्रोहों में अच्छा खासा झगड़ा हो गया कि अम्मार आहनगर ने उनके घोड़ों को खूंटों से खोल दिया और उन्हें हकाने लगा और चीख चीख कर कहने लगा मेरी दुकान से हट जाओ, अगर तुमने ये हंगामा मचाया तो मैं इनके नाल नहीं लगाऊंगा। घोड़े बिदक कर भागे तो मजमा इधर उधर मुंतशिर हो गया। दूसरे दिन फिर वो लड़के जमा हुए। उनमें हमारा जाना पहचाना उमैर भी था। लड़के अम्मार आहनगर से जो इस वक्त फुर्सत में बैठा हुआ था, पहले तो उसके वतन यमन के किस्से सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा कल जो मुकाबला हुआ था उसका फैसला कर दो और जिसका किस्सा सबसे ज्यादा उम्दा था उसे यसरब के खजूर दे दो। अम्मार ने खजूर के पत्तों से बनी हुई एक टोकरी उठाई और उसमें से यसरब के लांबे लांबे खजूर निकालते हुए कहा तुम सब ने झूठे किस्से सुनाए थे, मगर इस लड़के ने सच्चा वाकया सुनाया था जो सबसे ज्यादा हैरत अंगेज था। फिर उसने उमैर के दामन में वो खजूर डाल दिए। उमैर ने कहा मैंने देखा है हमारे साहब रसूल अल्लाह जो चीज भी मिलती है सब में तकसीम करते हैं, मैं भी यही करूंगा। और उसने इनाम में मिले हुए वो खजूर तमाम लड़कों में तकसीम कर दिए। जब वो सब वहां से शोर मचाते निकल गए तो आहनगर ने उमैर की आस्तीन पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके हाथों में खजूरों की वो टोकरी थमाते हुए कहा ये ले जाओ और अपने साहब को और उनके साथियों को मेरी तरफ से दे दो और कहना अम्मार आहनगर भी दिल से उनके साथ है, अगरचे उसके साथी सरदाराने कुरैश के घोड़ों की नाल बांधने में लगे हुए हैं और उनकी जबान पर
मसलहत के कलाबे पड़े हैं। उमैर के हाथों पर गरम गरम कतरे टप टप गिरे तो उसने चौंक कर सर उठाया। आहन गर की आंखें पानी से भरे हुए कटोरे की तरह छलक रही थीं। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला